लिशके बिजली बदल गरजे उत्तों रात हनेरी, दस किथे माता जाना किन्नी लगनी है तेरी। वाहिगुरु जाप तेरा जांदे जांदे सारे, लाला दा पिया विछोड़ा। कौर दे रण मैदान सुते, कलगीधर दे लाडले लाल चारे, सुती कौम दे भाग जगान सुते। सत्कारयोग प्रिंसीपल साहबान, मैनेजमेंट मैंबर्स, अध्यापक साहबान अते मेरे प्यारे विद्यार्थी, अज असी रैवलडेल पब्लिक स्कूल के विहड़े विच इकत्तर होए हाँ। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चार लखते जिगर, चार साहिबजादे, माता गुजरी जी ते चमकौर शहीदां नूं याद करन लई आओ इस दी शुरुआत करन तो पहला फतेह दी सांत पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे सिदक दी मूरत माता गुजरी जी, शहीदी दिहाड़े ते गुरु दे लाला नूं सिजदा अते माता गुजरी जी दी शहीदी नूं सनेमर प्रणाम। समुचे संसार अंदर हक सच ते धर्म हित सिदक दिली दा इतिहास रचन वाली ये वीर गाथा विलखण ते अनूठी है। साहिबजादियां अंदर जूझ मरण अते सिੱਖੀ सिदक दी भावना नाल जुलम दे विरुद्ध धार्मिक सुतंत्रता लई डट के मुकाबला दे सिखर नूं प्रगट करती है। चार साहिबजादियां दी शहादत इतिहास दा सब तो महत्वपूर्ण अटूट अंग है। धन ओ पिता जिसने अपने पुत्रां नूं हथी जंग लई तैयार करके तोरिया सी ते उन्हां नूं शहीद हुंदे वेख भी एहो फरमाउंदे रहे, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुचार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। इसका भाव है कि चार पुत्रां ने शहादत प्राप्त कर ली तो की होया, मेरे कई हजार होर भी हैं। इन्हां लासानी शहादतां तो की सिक्ख्या मिलती है, की प्रेरणा मिलती है। मासूम जिंदा की शहादत विचों एक गल प्रतख सामने नज़र आती है कि उन्हां छोटियां जिंदा होने के बावजूद भी हौसले छोटे नहीं होने दिते। साडी दुखांत अज यही है कि असी आपो अपनियां जिम्मेवारियां तो भज रहे हैं, साडा किरदार छोटा हो चुका है। अज सानू अपने अंदर झात मारन की लोड़ है कि असी गुरु जी के दिते सिद्धांतों उपर चल रहे हैं, कि असी सचमुच अज उन्हां दी शहादत ते सत्कार का आदर कर रहे हैं। गुरु जी के लाला ने लोक भलाई ते अपने पिता जी दादा जी के सिक्ख्यावां उपर चल के सानू जीवन जिउण दा ढंग सिखाया। वो भी तो बच्चे सी छोटे छोटे, पर ना सिद्ध हारिया, ना हिम्मत हारी, ना डरे, ना किसी नूं डराया, जुलम दा डट के मुकाबला किया। कि असी उन्हां हुक्मां दी पालना कर रहे हैं, कि असी गुरु जी के सिद्धांतों उपर चल रहे हैं, साडे माता पिता का असी कहना मन रहे हैं। तुहाडे माता पिता जी ने तुहानू स्कूल विच एक किरत करने वास्ते भेजा है, सिर्फ पढ़ना। कि असी सचमुच वो कर रहे हैं, कि असी सीख रहे हैं जो साडे साहिबजादे सानू सिखा गए। सानू वो भी तो बच्चे सी अपने पिता के हुक्म की पालना करते हुए, दादा जी तो सिक्ख्या लेंदे हुए इन्नी वड्डी कुर्बानी दे के सानू सिखा गए कि सानू भी किरत ते सच दे मार्ग ते चलना चाहिए आ ते इस मार्ग तो हटना नहीं चाहिए। आओ असी अपने शहीदां दियां सिक्ख्यावां नूं अपने अंदर वसाइए। साहिबजादियां दी शहीदी समुचे भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लैके आई। जदों नूरे माही ने छोटे साहिबजादियां अते माता गुजरी की शहादत की खबर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सुनाई तो गुरु जी ने तीर की चुंझ नाल एक काई का बूटा पटदे हुए कहा कि हुण जुलमी राज की नींह पुट्टी गई। 1705 विच साहिबजादियां दी शहीदी हुंदी है। सन 1707 विच औरंगजेब की मौत होने तो बाद मुगल घराणे विच खाना जंगी शुरू हो गई। सन 1526 ਵਿੱਚ शुरू हुई मुगल हुकूमत जिसका झंडा मौजूदा भारत, पाकिस्तान,
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਲਤਨਤ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਾਲਮ। ਮਤਲਬ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪਾਲਮ ਭਾਵ ਕੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1764 ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਨ 1557 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। उस वेले दा सुन लो हाल जी।
वाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा तुरे जांदे गुरां दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी उस वेले दा सुन लो हाल जी उस वेले दा सुन लो हाल जी। मैं तेरे पोतरे शहीदी पा गए मैं तेरे पोतरे शहीदी पा गए नीरा विच आखरी फतेह बुला गए नीरा विच आखरी फतेह बुला गए मैं तेरे पोतरे शहीदी पा गए मैं तेरे पोतरे शहीदी पा गए नीरा विच आखरी फतेह बुला गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए जिंदगी दा हुण एतबार ना करी जिंदगी दा हुण एतबार ना करी पोतियां दा हुण इंतजार ना करी पोतियां दा हुण इंतजार ना करी छड्ड के शरीर नीहा च समा गए छड्ड के शरीर नीहा च समा गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। पोतियां दा जूड़ा नीहा च खलो गया पोतियां दा जूड़ा नीहा च खलो गया वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो 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 गया डिग्गी सी दीवार तो मैं थल्ले आ गए डिग्गी सी दीवार तो मैं थल्ले आ गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। बार बार डिगी सी दीवार जोर दी बार बार डिगी सी दीवार जोर दी जालमा दे अगे जिवें हथ जोड़ 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 दी हसदे सी लाल मौत नूं रवा गए हसदे सी लाल मौत नूं रवा गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। दम घुटिया सी दम बेहोश हो गए दम घुटिया सी दम बेहोश हो गए गूंजते जयकारे सी खामोश हो गए गूंजते जयकारे सी खामोश हो गए गूंजते जयकारे सी खामोश हो गए
ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ 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 ਗਏ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਇਆ ਕਰੋੜ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਇਆ ਕਰੋੜ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਰਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਰਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਰੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਯਾਰੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਕਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਠ ਕਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ, ਸਾਹਸ, ਸਿੱਦਕ, ਸਰਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ, ਨੂਰਾਨੀ, ਅਗੰਮੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਆ 10 ਦਿਨ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਆਚਰਣ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਝੂਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਗਏ ਕਿ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।